Father, we thank you for this morning. I thank you that we can come before your throne. In the beginning of the new week, just to give you honor and glory for what you have done for us throughout the past 7 months, oh God. We thank you for this new week that you have blessed us with. Father, we come with a grateful heart to bless you, to honor you, and to glorify you. God, I pray this morning that even as we are in your presence, that you will manifest your glory in our midst, O God. I pray that there will be healing and deliverance even as we worship you and even as our praises come into heaven. I pray that the power of God will move and touch the lives of people. I thank you, Lord, that those who are watching us live stream, I pray that there will be healing in their homes, deliverance in their homes, Lord. I pray that the anointing of presence will be upon each one of us here this morning. And I pray for those who are coming, bring them quickly and safely in our midst, that we may bring you honor, all the honor and glory, even as we worship you, Lord. We pray that you will take control of every part of the service, so that the Holy Spirit will lift and help us to lift the name of Jesus higher. We thank you, we bless you, and we honor you, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen. Can we all stand up in the presence of God? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം. Colossians 2:10, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. His voice I have quoted to the song I'm about to sing. Christ is enough. This emphasizes that God is enough for us. Now there's nothing in this world
sing. It says, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. God has been faithful to us all week. God has been faithful to us all month and all year. And we know that God will never fail us no matter what happens. So we sing this song, let's be reassured that no matter what changes, no matter what happens, God will never change. God will never leave. God will never abandon. God will always secure, protect, and hold us together. So God is going to be our shepherd. So as we sing this song, let's open our hearts and sing to Him and give Him thanks for taking care of us and that He will continue to take care of the rest of our lives. For your mercy never fails me.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കാലം ദൈവം നല്ലവനായിരുന്നെങ്കിൽ ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കാലം ദൈവം നിങ്ങളെ മരണത്തിൽ വിടുവിച്ച ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം. ആ പാട്ട് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമുയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം. Can we sing that song again? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Your Lord. goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, 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 Father, we thank you this morning that you are a good God. And you have never changed because your word says you're the same yesterday, today, and forever. Father, we thank you that people may change, things around us will change, nations will change, leaders will change. We thank you for a God that never changes. We can rest in you, Lord. We can trust you, Lord. We can depend on you, God. We thank you that even with all our shortcomings, you still love us beyond everything in this world. Because your love is running over. Your love is overflowing, oh God. And we pray this morning that even as we go from here, we will be touched by that overflowing love of God. So that our hearts will be filled and overflowing with the same love of God. We thank you. We bless you and we honor you. In Jesus' name, amen. While we are still standing, can we all turn to Psalm 122? Psalm 122. There are 9 verses. We will read them responsibly. Verses 8 and 9, we'll read it together. 122 സങ്കീർത്തനം 9 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. 8ഉം 9ഉം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. വാക്യപ്രതിവാക്യമായി വായിക്കാം നമുക്ക്. I rejoiced when they said to me, let us go to the house of Adonai. Jerusalem built as a city joined together. For there the thrones of judgment are set up, and the thrones of the house of David.
May there be shalom within your walls and quietness within your palaces. 8-9 നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. For the sake of my brothers and friends, I now say shalom within you. For the sake of the house of Adonai, God, I will seek your good. Father, we thank you for your word, and we pray that you will bless it, anoint it, so that the name of Christ will be glorified. We thank you once again. We ask this in Jesus' name. Amen. Please be seated. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet those who are watching us live stream by Facebook, YouTube. We want to welcome you in the name of the Lord this morning. And even as we worship God together here this morning, I would like you to worship God wherever you are watching. Amen. This morning it's a privilege to be in the house of God, because it says in Psalm 122, he says, the blessing and priority and the power in God's house. There's joy in the house of the Lord. യേശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടാണ് നമ്മൾ വരേണ്ട ആവശ്യം. Praise the Lord. നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, മാനുഷ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, അതെല്ലാം മാറ്റി വച്ചിട്ട് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പകൽക്കാലം. That's why we find this song. The psalm was written by David. Historians say that this could have been written when David brought the ark back into Jerusalem, and he's inviting all the people to come and worship the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം യെരൂശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ദാവീദ് എല്ലാ ട്രൈബ്സിനെ വിളിച്ച് ദാവീദ് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വന്ന് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. David captures the joy of communal worship. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. The psalm reflects the heart of someone who longs for the presence of God and values in the house of God and values the house of God. എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടാണോ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നത്? Does it reflect in your worship? The joy, does it reflect in your worship? In an age, in many countries where the church attendance is declining and many feel disconnected in the community, Psalm 122 calls us to once again light the joy. വീണ്ടും ആ സന്തോഷത്തെ ഒന്ന് വീണ്ടും കത്തിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ദൈവഭയത്തോടെ reverence, come with reverence into the presence of God. Come with commitment into the presence of God. The joy of corporate worship. Verses 1 and 2. I was glad when they said to me, let us go to the house of God. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Worship is not a duty. ഒരു കർത്തവ്യമല്ല ആരാധന. ആരാധന സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്, ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തികച്ച് ഭവനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട്, എന്നോടും നിങ്ങളോടും വിളിച്ചു പറയുന്നത്, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ ആരാധിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. The journey to Jerusalem is not very far. It's not very long. But the destination
brought joy. When believers gather together with one mind, with one accord, and they worship, let me tell you, heaven will touch the earth. Amen. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനെ ഏക മനസ്സോടെ ഒറ്റ ആത്മാവിനോട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ഭൂമിയെ തൊടുവെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. There's value for spiritual community. They said to me, it's an implication or it implies invitation and unity. Come, worship with me. വരുവീൻ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം. ദാവീദ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, വരുവീൻ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം. Worship is personal. ആരാധന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. But it is also corporate. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഏക മനസ്സോടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ പരസ്പരം ഹല്ലേലൂയ ആ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് പകർന്ന് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം 10:25 പറയുന്നത്, do not forsake the assembling of the saints together. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തോടാണ് കൂടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ do we come with anticipation that God is going to speak to us? We are going to go to the house of God, that God is going to be there. Are we cultivating a heart that loves the fellowship of the saints? Number 2, verses 3 and 5 talks about the unity of God's people. Unity of God's people. It says, Jerusalem, built as a city that is bound firmly together, to which the tribes go up, and the tribes of the Lord. Jerusalem is a symbol of unity and worship. Jerusalem എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യതയുടെയും ആരാധനയുടെയും ഒരു illustration ആണ്. The city was compact, well joined, reflecting unity. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഐക്യതയോടാണ് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. 12 ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ വിവിധ ജനമായി മാറി. They had diversity in that place, and they came together and they started worshiping God, the one God, Yahweh. Let me tell you, the presence of God was felt there. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് സമൂഹത്തിലെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, when the Israelites gathered together and Samuel was offering a sacrifice, they worshipped God together. The Israelites shouted and the Philistines were afraid. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മൾ ഏക മനസ്സോട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശാർപ്പോട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഹല്ലേലൂയ, ശത്രു ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. Worship unites people. ആരാധന ജനത്തിനെ ഐക്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. One purpose, one spirit. God's throne and justice are central. Throne of judgment was set. The throne of the house of David. God's house is not only for praise, but also for governance, righteousness, and order. In God's presence, truth and justice are upheld. Church is to be a place of unity. സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്യതയുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. ആരാധന
ആത്മീയ അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൂട്ടമാണ്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിശാചും നമ്മളുടെ സഭയെ ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ തകർക്കുവാനൊക്കത്തില്ല. Number 3, pray for peace and prosperity. Verses 6 to 9. Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Pray for the peace of God's city and people. Peace, which is in Hebrew shalom, which wholeness, wellness, safety and prosperity. That means it's complete peace. Peace in your wholeness. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് സമാധാനമാണ് ഈ വാക്യം ഷലോം എന്ന് പറയുന്നത്. ലവിങ് ഗോഡ്സ് ഹൗസ്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതെന്തിനു അന്നറിയാമോ? നമ്മൾ മുട്ടുമേലിരുന്ന് ആ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. ഇന്റർസെഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് വെൽഫെയർ. മുട്ടുമേലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവമേ സഭയിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണം, സഭ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണം, ചുറ്റുപാട് നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണം. ആ മുട്ടുമേലിരുന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ദൈവജനമേ, ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. This is a call to protect and prosper what God values. Peace and prosperity are for those who love His presence. David says, for my brothers and my companions' sake, I will say, peace be within you. True peace is found in God's house. When we prioritize God's presence, He gives rest and provision and protection. The house of God deserves our pursuit. For the sake of the house of God, of our God, I will seek your good. I will seek your good. David resolves to seek Jerusalem's good because it is the house of God's presence. We are called to serve, to build, to bless the local church for the glory of God. Do we pray for our church? Do we pray for our community? Are we peacemakers and builders of God's house? Rebuilding joy in God's house. Psalm 122 invites us to renew our joy in worship, to protect the gathering and to seek the good of God's people. Jesus fulfilled the imagery of Jerusalem and the temple. Today we are the temple of the Holy Spirit. ഇന്ന് നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. Yet the local church remains a visible expression of God's house. എന്നാലോ ഈ കൂടി വരുന്ന ഈ സഭ ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യതയെക്കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. We must love it. We must honor it. We must gather and with expectations. നമ്മൾ കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രിയ ദൈവജനം ഈ സഭയെ മാനിക്കണം, ഈ സഭയെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അതിനെ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും കൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. Let me close. The joy in the house of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം. There's joy in corporate worship. ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും, നമുക്ക് സന്തോഷം തരും. Unity of God's people. ജനത്തിന്റെ ഐക്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്, നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും കൂട്ടമായിട്ടുള്ള സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.
നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗപിതാവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരുസാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ തന്ന ഈ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൽ കേൾപ്പിച്ച പോലെ, Lord, I pray that there will be unity amongst ourselves. We can encourage each other to come to church, call each other to invite them to come to church. Father, I pray, because in that invitation is the joy when we come to the house of the Lord. ദൈവ സാന്നിധ്യം അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ. I pray that there will be unity, there will be prosperity, and when we come together, let there be expectation of your presence in our midst, O God. We thank you and we praise you and we bless you. Thank you for your word. We ask this in Jesus' name. Amen. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. മലയാളം ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. We are going to give to the Lord also. Thank you, Lord. Hallelujah. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ കാണിക്കെടുത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. Can we lift up our offering to the Lord? Can we all stand up in the presence of God? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Thank you, Lord. Father in heaven, we thank you for this offering. We pray that you will take it, use it for the extension of your kingdom. Lord, a part of what you have given to us, we bring it back to you. Your word says, God loves a cheerful giver. We give it with joy, knowing that you will be blessed, you will be pleased. We ask this in Jesus' name. Amen. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാം.
Amen. Hallelujah. 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 Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. And it's a joy and a privilege to be able to stand before you this morning time to bring the Word of God. Is Gaichan here? Could you please come?
Praise the Lord. For our meditation today, let's look at the Gospel according to John, chapter 15, verses 1 through 8. വചനധ്യാനത്തിനായി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. Shall we all stand for the reading of God's word? ഈ വചനം വായിക്കാനായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. John chapter 15, verses 1 through 8. യോഹന്നാൻ 15-1 മുതൽ 8 വരെ. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes, and so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. In a room full of Pentecostal believers, I think it's a pointless question to ask how many of you have heard of this passage before. നമുക്ക് പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംശയമില്ല. Matter of fact, as all preachers say, that this is a very familiar passage to us. ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. And so today, the topic that I want to talk about out of the Gospel of John is fruit-bearing discipleship. ആമേൻ. ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യത്വത്തിൽ എങ്ങനെ ഫലം കായ്ക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. We know that the author of this particular words is John, the son of Zebedee, one of the disciples of Jesus Christ. സബദിയുടെ മക്കളിൽ ഒരുവനായ യോഹന്നാനാണ് ഈ സുവിശേഷ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And some call him the most beloved disciple of Jesus. ചിലർ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയനായ ശിഷ്യനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ എന്നുള്ളതാണ്. Scholars say that this was written somewhere between 70 AD and 100 AD, towards the end of the first century. വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് AD 80-നും 100-നും ഇടയിലുള്ള കാലങ്ങളിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. And it was written to a group of both Jewish and Gentile believers in Ephesus. എഫെസോസിലുള്ള യഹൂദന്മാരും ജാതികളുമായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. And what was the purpose of writing such a gospel? ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയതിന്റെ ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? And that was to show that Jesus Christ is the Son of God. He is the Messiah, and only through him, as he came to this earth, he worked signs and wonders and declared the coming of the kingdom of God. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മിശിഹയാണെന്നും ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനാണെന്നുമാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഈ ലേഖനം ഈ സുവിശേഷം എഴുതി. And how many of you believe that today? Let me hear you say amen. അതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു? നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? Amen. We are to be excited about that. ആമേൻ. അതിനെക്കുറിച്ച് നാം അത്യന്തമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കണം. It is not just our faith, but it is our life that Jesus Christ is the Messiah of God. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള അത്യന്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. Amen. Hallelujah. So when we look at the 15th chapter, John writes this chapter speaking of the relationship between God the Father, Jesus, and us. ഈ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പിതാവായ ദൈവവും യേശുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. And typical in those times, agriculture or planting was one of the biggest examples or metaphors that they used during that time. ആ കാലത്ത്
പല ഉപമകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനെ ഉപമിച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങളും സത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസ്താവിച്ചത്. And moreover, John likes to talk about 3 particular topics in the gospel. He mentions over and over again. ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ 3 കാര്യങ്ങൾ തുടർമാനമായി സംസാരിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. He has Jesus in his first miracle at Cana make water into wine. കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. And he also has Jesus saying, I am the bread of life. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. So when you next time you read the Gospel of John, go back and look how many times John talks about water. He talks about wine and he talks about bread. അവൻ അതുകൊണ്ട് ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാം വായിച്ചു പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും വീഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാം കാണണം. We see that water is for washing. വെള്ളം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We understand that wine is fellowship. വീഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മയെ കാണിക്കുന്നു. And we also know that the breaking of bread is also about fellowship and communion together. അപ്പം മുറിക്കുക എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. So it is no wonder why that John is talking about the vine and the fruit that is on the vine here. ആമേൻ. മുന്തിരിവള്ളിയെക്കുറിച്ചും ഫലത്തെക്കുറിച്ചും യോഹന്നാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So it is talking about a relationship that is there. ആമേൻ. നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Again, the relationship between God the Father, God the Son and us. പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. So what does Christ desire from his disciples? ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? We understand that faith, a disciple's heart, is what God desires. ആമേൻ. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിയായ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ്. Because in John chapter 8 verse 24 it says, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am he. You will indeed die in your sins. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. Indeed, Jesus desires for us to believe that he is who he says he is. അവൻ യേശു താൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത്. That is a fundamental truth of what Jesus wants from his disciples. കർത്താവിന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ആത്യന്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. But also Jesus desires something else from his disciples. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് യേശു മറ്റു ചിലതും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. He desires their hands or their actions, their work. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. Luke chapter 6 verse 46 says, why do you call me Lord and do not do what I say? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 46-ാം വാക്യം. Why do you call me Lord and do not do what I say? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്? So not only faith, വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, but also action. പ്രവൃത്തികളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. There is a lie that people say nowadays. ആളുകൾ ഈ കാലങ്ങളിൽ പറയുന്ന കള്ള പ്രസ്താവനകളുണ്ട്. That all you need to do is believe in Jesus Christ and you're good. ആമേൻ. നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക, അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്നുള്ള വ്യാജം പറയുന്നവരുണ്ട്. But I tell you that is a lie and a false truth. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അതൊരു വ്യാജമാണ്, അതൊരു
തെറ്റായ സത്യമാണ്. Because the word of God says faith without works is dead. കാരണം ദൈവവചനം പറയുന്നു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജീവമാണ്, അത് ചത്തതാണെന്നാണ്. So this is what it means. You need works. You need action as much as you need your faith in Christ. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രവൃത്തിയുണ്ടോ, ആ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ, ആ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തിയും നമ്മിൽ കാണേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. Which leads us to our point today, that action equals fruit bearing. ആമേൻ. ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ച് പുറത്തു വരേണ്ടത്. If we are to obey and to glorify God, then we are to bear fruit in our life. Amen. കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും നാം ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനെ ആ ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. John 15 verse 16 says that we are appointed to bear fruit. യോഹന്നാൻ 15:16 നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ. We are ordered to bring forth fruit. Amen. അവൻ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മെ ദൈവം ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. We are not ordered to sit in these chairs. അവൻ ഈ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കേണ്ടതിനത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. Too often we are, as Christians, are comfortable in our chairs. അവൻ പലപ്പോഴും നാം സുഖപ്രദമായിട്ട് നമ്മുടെ കസേരകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. I know I'm not going to get a lot of amens when I say that. അതിനത്രേ ആമേൻ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. But you and I are appointed. Say appointed. അവൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് നമുക്ക് നമ്മേൽ നിയോഗം തന്ന് നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. So the question is, we are appointed, but what if we don't fulfill that appointment? ദൈവം നമ്മളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് നാം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? What does it mean if we do not bear fruit? നാം ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? We don't have to go too much further, for it's written there in the verse. ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It says that every branch that does not bear fruit will be chopped down and be burned. അവൻ ഫലം കായ്ക്കാത്ത കൊമ്പൊക്കെയും അതിനെ വെട്ടി മുറിച്ച് തീയിലിട്ട് കളയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. What does God desire from us today? അവൻ ഇന്ന് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? Jesus desires for us to abide in Him. കർത്താവിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Because if we do not abide in Jesus Christ, we cannot bear fruit. അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫലം കായ്ക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. This is not a complex sermon for me to preach. അവൻ ഈ ഒരു സങ്കീർണമായ വിഷയമല്ല ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, വളരെ ലളിതമായ വിഷയമത്രേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. This is a very true fact that if we do not abide in Jesus Christ, നാം കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, and if we do not do what He wants us to do, കർത്താവ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, me, ഞാനും you, നിങ്ങളും are worthy to be cut down and cast into the fire. Amen. വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചതുപോലെ നമ്മെ വെട്ടി തീയിലിട്ട് കളയുന്ന ആ അനുഭവമാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. This is a serious wake-up call to the church. അവൻ സഭയെ ഉണർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിളിയാണ്, ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നാം കേൾക്കുന്നത്. If you hear the sound of my voice, the Holy Spirit is saying, "Wake up, church." അവൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നു, സഭയെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുക, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാനായി. You have been comfortable for far too long. അവൻ അനേക നാളുകളായി
Jesus desires of us? അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? He desires for us first and foremost to abide in love. അവൻ ഒന്നാമത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്നേഹത്തോടെ വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. We need to be one unit. അവൻ നാം എല്ലാവരും കർത്താവിൽ ഏക ശരീരമായിരിക്കേണ്ടവരാണ്. Abiding in the love of Jesus Christ. അവർക്ക് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കേണ്ടവരത്രേ കർത്താവിന്റെ സഭ. Unified by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഐക്യത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരത്രേ ദൈവത്തിന്റെ സഭ. Then we need to go out and go win souls for Jesus Christ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി കർത്താവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടി കർത്താവിന് ഫലം കായ്ക്കുന്നവരാകേണ്ടതാണ്. Too many people have pointed to these empty seats here. ഒരുപാട് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ ഇവിടെ നിരന്നു കിടക്കുകയാണ്. Every pastor that comes here and says that these chairs are going to get filled and they're empty but they're going to get filled. വരുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സും പ്രവാചകരും എല്ലാം പറയും ഇവിടെ കസേര നിറയാൻ പോകുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും. Thank you. You just preached for me what I was going to say. Yes, if we do not go out there and follow what Jesus is telling us to do, if we do not bear fruit, all of these chairs are going to remain empty. കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ഫലം കായ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഈ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കസേരകളൊക്കെയും നിറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് ഐക്യപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ. I'm not talking about biological growth, having babies and having them grow up in the church. അവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് നമ്മുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. I'm talking about going out and finding the lost and the least and bringing them in so that they can worship God with us together. പുറത്തേക്ക് പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. This is my job. അത് എന്റെ ജോലിയാണ്. This is your job. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോലിയാണ്. This is our job. ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ജോലി അത്രേ. And this is what the Holy Spirit is asking us to do. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം ചെയ്യുവാൻ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. We are to share with those that are in need. അവൻ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. It is not just those that are in India that need our support. അവൻ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. AG, on the AG logo it says all the gospel. അവൻ ഏജിയുടെ ആ അടയാളത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം എന്നുള്ളതാണ്. And the gospel is not just preaching the word. അവൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സുവിശേഷീകരണം. It is blessing those that are in need. ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയും അവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി നാം ആയിരിക്കുന്നതും സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. We as Malayalis have a great responsibility for our home country of India. നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മലയാളികളായ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മിലുണ്ട്. But moreover than that, എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി we are washed by the blood of Jesus Christ, who gave his blood for the entire world. അവൻ സർവ്വലോകത്തിനു വേണ്ടി യേശുവിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി നമ്മെ പാപികളായിരുന്ന നമ്മെ അവന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവമക്കളാക്കിയവർക്ക് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അവൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരിക്കണം. And if that blood covers the entire world, ഈ യേശുവിന്റെ രക്തം ഈ ഭൂലോകത്തെ മുഴുവനും മറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, then our help needs to reach the entire world. നമ്മുടെ സഹായവും ഈ ലോകത്തിലൊക്കെയും എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. Think bigger than India. ആമേൻ. ഇന്ത്യയേക്കാൾ അധികമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടവരാണ്. Think Africa. Think Asia. Think Europe. Think all of the different places around the world that the blood of Jesus can reach. ആമേൻ. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, സകല ഭൂമിയിലുള്ള സകല നിവാസികളെക്കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ രക്തം അവരുടെ മേൽ വരുവാനായിട്ട് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടുവാനായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം. Next, abiding in Jesus Christ means developing Christ-like character. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് ആമേൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയുള്ള സ്വഭാവം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. It means walking in the Spirit of God day by day. ആമേൻ. ദൈനംദിനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടവരായി ദിനംതോറും നാം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
You know, I love the internet. ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നാം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനെ. But sometimes you hear the most craziest things on the internet. ഇന്റർനെറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കാണും. There was a televangelist who they played the clip on the internet. ഒരു ടിവിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ക്ലിപ്പ് അതിലിങ്ങനെ കാണിക്കുവാനിടയായി. He says, when I wake up every morning, ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ I don't ask God what I'm to do. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല. But God asks me, what do you want to do today? ദൈവം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇന്ന് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ള ചോദ്യം ദൈവം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. No. അങ്ങനെയല്ല. If we are to abide in Jesus Christ, then the Holy Spirit speaks to us. നമുക്ക് കർത്താവിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. The Spirit of God will direct us where to go day by day. ആമേൻ. ദൈനംദിന ഓരോ ദിവസവും എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. The Holy Spirit will take us into the depths of the knowledge of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അറിവിലേക്ക്, അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കും. And we ourselves will be conformed to the cross of Christ Jesus. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. ആ ക്രൂശീകരണത്തോട് നമ്മെ തന്നെ അനുരൂപപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം വസിക്കുന്നതിലൂടെ അത് സാധ്യമാകും. As we abide in Jesus Christ, നമ്മൾ കർത്താവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ we are being conformed with Jesus Christ. ആമേൻ. യേശുവിനോട് നാം അനുരൂപപ്പെട്ട് യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാനാണ് യേശുവിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. The next point of bearing fruit അടുത്തത് ഫലം കായ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ and അർത്ഥം being a disciple. ആമേൻ. ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. It means that our prayer and our praise to God will be alive. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ സ്തുതിയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഭാഗമായി മാറുകയാണ്. It means that we will long to be in the presence of God. ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിലും നടത്തത്തിലും എല്ലാ സമയത്തും യേശുവിനോട് കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ള ആ വാഞ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറവയായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. Amen. It means that there will be a song and a praise continually in your mouth. ആമേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിയും ആമേൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടായി വരികയാണ്. No one will have to force you and shake you and make you come into the presence of God to praise Him. ആമേൻ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആർക്കും നമ്മളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ട, നമ്മെ തട്ടി ഉണർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You know, sometimes I don't know, I feel sorry for some pastors that have to come up here and be cheerleaders for God. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദണ്ഡിപ്പിച്ച് ചില പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെട്ടിൽ നിന്ന് ഉദ്ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നു. Because we've lost our way. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരാധിക്കുന്ന ആ മാർഗമുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. We have become too comfortable, like I said before. ആമേൻ. മുമ്പേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ഒത്തിരി അങ്ങ് സുഖലോലുപതയിൽ നമ്മൾ മുഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്നു. And so, let me leave it there. When we abide in Christ Jesus, യേശുവിൽ നാം വസിക്കുമ്പോൾ that life springs up out of us. ആമേൻ. ആ യേശുവിന്റെ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉറവയായി പുറത്തേക്ക് വരികയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. And so as we begin to bear all of this fruit in Christ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നാം ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ we begin to live a full life. നാം ഒരു പൂർണ്ണമായ ദൈവോത്സവമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാണ്. Jesus came and said that I have come to bring life and to bring it more abundantly. കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജീവൻ നൽകുവാനും അധികമായി ജീവൻ കൊടുക്കുവാനുമാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. I know I live in this world. നമുക്കറിയാം നാം എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു.
വസിക്കുന്നവരാണ്. We all get down, we all get anxious, we all get depressed. We often say, Lord, take me now, I'm done. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, ആകാംക്ഷകളിൽ, നിരാശകളിൽ നാം ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തോട് പറയും, കർത്താവേ എന്റെ ജീവനെ അങ്ങ് എടുത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന്. But let me tell you എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, that the promise of Jesus Christ to each and every one of you, including me, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ മേലുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ is that he has come to bring life and that we may have it more abundantly. ആമേൻ. നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുവാനും അധികമായി ജീവൻ നൽകുവാനുമാണ് കർത്താവ് വന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. So as we begin to win souls for Jesus Christ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം ആത്മാക്കളെ നേടുമ്പോൾ there is a great joy that begins to bubble up. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവുകൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് വരികയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. My dad, during his time, he went and established churches in Malabar. ദേവദാസന്റെ പിതാവ് മലബാറിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അനേക സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. And me, when I helped one of my friends establish a church in the Rice Village area. Rice Village. റൈസ് വില്ലേജിൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൂസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിൽ റൈസ് വില്ലേജിൽ ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സഹായിച്ചപ്പോൾ It is those moments of sharing the gospel and seeing people come to Jesus Christ. ആമേൻ. സുവിശേഷം അവരോട് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരായി കർത്താവിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ That is the joy. അതാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവം അതായിരുന്നു. That is seen through bearing fruit for Jesus Christ. ആമേൻ. കർത്താവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്ന ആ സന്തോഷകരമായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ജനം സുവിശേഷം കേട്ട് കർത്താവിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നതാണ്. More than any material goods. ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഏത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും It is heaven that rejoices when one sinner comes into the kingdom of heaven. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പാപി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സകല ലോകവും നേടിയാലും ആത്മാവിനെ കളയാതെ ഒരു ആത്മാവിനെ നേടിയെടുത്താൽ സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക നന്മകൾ അല്ലവേ അല്ല. Brothers and sisters, that is the joy that we long for. ആമേൻ. സഹോദരന്മാരെ, ആ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ അത്യന്തികമായി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. The next thing is when we share what God has blessed us with others. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ആ അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം. Exactly. That joy that we get from blessing others is a joy that is unspeakable. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം, അതാണ് പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. Again, more than any materialistic good or wealth that you have or that you possess, giving to others in the name of Jesus brings happiness. ആമേൻ. നമുക്കുള്ള സകല സമൃദ്ധിയിലും ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം തന്നിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. Developing Christ-like character in your life, in the assurance that you know that you are pleasing the Lord and will go to heaven. That is the most abundant joy that you will ever experience. The assurance of bearing fruit in your life is unspeakable joy. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്നുള്ളത്. Assurance ഉറപ്പുള്ളത് that we are following after the will of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. And that there is no doubt that we will enter into the kingdom of heaven. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും നമുക്ക് വേണ്ട. And as we bear the fruit of praise and prayer and thanksgiving, പ്രാർത്ഥനയും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും we
develop a peace that passes all understanding. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനം നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ലഭിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. That fruit wipes out all anxiety. ആമേൻ. ആ ഫലമുണ്ടല്ലോ, കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം കായ്ക്കുന്ന ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആകാംക്ഷകളെയും തള്ളിക്കളയുന്നതത്രേ. That fruit wipes out all depression. ആമേൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷാദ രോഗങ്ങളും നിരാശകളും അത് തള്ളിക്കളയുന്നതത്രേ. When you begin to praise and worship God freely, all of your cares and your worries and your burdens will fall away. സ്വതന്ത്രമായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. For who the Son has set free is free indeed. ആമേൻ. പുത്രൻ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നാം സ്വതന്ത്രരായി തീരുമെന്ന് നാം ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. So in conclusion today, ആമേൻ. നമുക്ക് അവസാനമായി bearing fruit is necessary for our life in Christ Jesus. ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. It is necessary that we are not only faithful disciples of Jesus Christ, അത് നാം കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ആവശ്യമത്രേ. but it also means that we are fulfilled disciples in Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണരായ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. This is our command from the Lord Jesus Christ. കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഇത് നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. John chapter 15 verse 8, we read that again. 15:8 നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു വീണ്ടും. Produce fruit that glorifies the Father. നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു. In order to glorify our Father who is in heaven, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. we must abide in the Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം വസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. We must fulfill our calling. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളിയെ നാം പൂർണ്ണമാക്കേണ്ടവരാണ്. And hearing this today, ഇന്ന് ഈ വചനം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ shall we bow our heads നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. for a word of prayer? ആമേൻ. നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father, as we come to you today, പിതാവേ, ഇന്ന് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് സമീപത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. God, we have come to hear your word. നിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. But not only that, we have come to become doers of your word. ആമേൻ. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾ കേട്ടത് അതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥതയുള്ളവരാണ്. Jesus, we are not only your disciples. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല, We have not only believed in faith, ആമേൻ, വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരല്ല ഞങ്ങൾ. but help us, Lord. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Help us to bear fruit. ആമേൻ. ഫലം കായ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് പ്രാപ്തരാക്കണമേ കർത്താവേ. Help us to walk by the Spirit. ആമേൻ. ആത്മാവിൽ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Help us to love one another. ആമേൻ. അന്യോന്യം സ്നേഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. Help us to give of ourselves. ആമേൻ. ഞങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ, ചെലവാകപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. Help us, Lord, to praise you continually. ആമേൻ. നിരന്തരമായി സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഉയർത്തി അവിടുത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. And in everything, God, ആമേൻ. സകലത്തിലും help us to be fulfilled in you, Jesus. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. Transform us, Lord. ആമേൻ. ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ആത്യന്തികമായി വാസ്തവമായി കർത്താവേ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ. By the renewing of our minds ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് രൂപാന്തരം വരുന്നത് കൊണ്ട്, and the washing of our hearts ആമേൻ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, by your precious blood, ആമേൻ, അവിടുത്തെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കഴുകണമേ. we surrender ourselves to you. ആമേൻ. ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. We humbly surrender ourselves to you. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണരായി ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. We thank you, Jesus. താങ്ക് യു യേശുവേ, സ്തോത്രം. In Jesus' name, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. amen. Amen. And amen. May God bless you. Thank you, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God has called us to be fruit-bearing Christians this morning.
നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്ന വിശ്വാസികളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് പൽക്കാലം നിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. നിന്റെ ദാസനെ നീ എടുത്തുപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും നിന്റെ മകൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കുടുംബമായിട്ട് നീ അവരെ സഹായിക്കണേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.